ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओहो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आम नवा 27 नंबर श्लोक 26 पर्यंत कंप्लीट करिचे। तेबे वर्तमान सुधा कृष्ण अर्जुन को शोकमुक्त करने पाई प्रथमे वैदिक शास्त्र देले आत्मज्ञान। ये 25 नंबर श्लोक पर्यंत ये से आत्मज्ञान दे चलले। तापरे से कहले जदि एथेरे संतुष्ट नुह पुणी बौद्धवाद कथा कहले। बौद्धवाद अर्थ जे जदि तुम्हें विश्वास करून जे आत्मा उपरे आत्मा गोटे एक्जिस्ट करुची तुम भावुच जे जदि आत्मा जन्म होची मृत्यु हो जाउची अर्थात जो भौतिक पदार्थ एवं रासायनिक पदार्थ अच्छी से माने एकाठी होउचंती एवं एकाठी हला परे तांकर जो क्रिया प्रतिक्रिया होची गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे आत्मार जन्म होची एवं से आत्मा पुणी मृत्यु तार होची। यदि से भावुच ताल दुख करिवार नाही काहेकि ना आत्मा तो मरी जाउची ना। तो मरीगले तुमको तो जो भावुच पाप लागिवो से पाप लागिवार प्रश्न उठुनी कारण जन्म हेले सिना पाप लागिवो। तेणु तमे बुद्धवाद भी संतुष्ट होगा चेष्टा करो। जदि से संतुष्ट न होउच तबे आज से कहउचंदी जे एई कर्मवाद रे संतुष्ट होगा चेष्टा करो। से आज कर्मवाद कथा कहउचंदी। एथर कहउचंदी ए श्लोकटी एभଳି जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं स्वचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु सेठी कहउचंदी जे जदि आमे जन्म होउचे ताहले पक्का मृत्यु आमर पक्का सुनिश्चित। ध्रुवं जन्म मृतस्य च मृतस्य च जदि आमे मरुचे ताहले ये भी पक्का आमे जन्म हवा। सेतिपाई से कहउचंती तस्मात् अपरिहार्य अर्थे जदि ये जो दुईटी जाक सिचुएशन आमे देखिले जे जन्म हेले मृत्यु होची मृत्यु हेले जन्म होची ए दुईटी परिस्थिति रे ये होची दीटा का अपरिहार्य एवं कर्तव्य संपादन पत्रे हमको पछेबा उचित नुहे कि एथिपाई दुख करिबा उचित नुहे बोली कि एई श्लोक रे से कहउछन। आमे आपु विस्तृत भाव में आलोचना करिबा गोटे सेकेंड। तबे
এইଭଳି ସେ କହିଲେ ଯେ କଣ ନା ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଆମର ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅନଆଭଏଡେବଲ ସିଚୁଏସନ, ଏ ସିଚୁଏସନରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କଥା, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବା କଥା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ତମେ ଏଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବାର କୌଣସି ରିଜନ ନାହିଁ, କାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହାହଉଛି, ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି? ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଆମ କର୍ମ ଯୋଗୁ। ଆମର କର୍ମ ଡିସାଇଡ କରୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି କଣ ନା ଆମର ଜନ୍ମ ଦିନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମ शुभेच्छा किए जनाऊँच ए कर्म हैप्पी बर्थडे टू यू, कारण आम कर्म करिचे से जन्म होचे एवं जन्म हला परे आमे कौन होचे आमे किछि कर्म करूचे एवं तापरे आमे मरी जाउचे, मृत्यु होची एवं ए जो कर्म कले से अनुसार पुणी हमको जन्म नबाकू पड़ुची, पुणी आमर मृत्यु होची। अर्थात जन्म और कर्म मझिरे आमे पुणी जन्म और मृत्यु मझिरे आमे पुणी कर्म कले एवं से कर्म अनुसार पुणी आमर जन्म हम ये चली जन्म मृत्यु या आम कहे जन्म मृत्यु चक्र, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो से भगवान कहते जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, से भगवान कहते। तेज ये जो कथाटी भगवान कहले एटा को दृष्टि अर्जुन को साहाय्य करिवो, युद्ध करिवे कि ना करिवेनी, ये को दृष्टि साहाय्य करिवो? अर्जुन एक्चुअली व्यस्त थिले कौन पाई? से व्यस्त होते जे तांकर से कर्तव्य ठीक रे करि पारनांती, एइथिपाई जे जो माने तो से माने सहित युद्ध करबा को जाउचंती से माने होचंती तांकर निजर लोक, परिवार लोक, तो से व्यस्त होचंती। किंतु कृष्ण कहउचंती एतर व्यस्त बार कोन अछि? से माने जे अपर पक्षर अछंती जहां सहित युद्ध करिवो से माने अधर्मी, धर्मर स्थापना करने क्षत्रिय धर्म, अधर्म को विनाश करने क्षत्रिय धर्म, तेणु एथरे किसी व्यस्त हबार ना। अर्जुन कही पारती ना से तो ठीक अच्छे किंतु से मारे मत पाप लगे, से पुणी अर्जुन को कहते पाप भी लगे चांस ना, कहीं ना तुम तो तुम निज इच्छा अनुसार युद्ध करून, तुम तो मो निर्देश युद्ध कर पाप लगे। किंतु आम जदि धरिबा जे अर्जुन से युद्ध करेनि, जदि युद्ध करेनि बोले कहीं करेनि, भावुंट को बंचेदेवी, प्रकृत से कौन बंचेदेवे? ए श्लोक अनुसार से बंचे पारे। ए श्लोक कहूँ जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित, मृत्यु हेले जन्म सुनिश्चित, या कर्म निर्धारित करुचे, आम कर्म अनुसार आमर जन्म होची एवं आमे से कर्म फल को लेकिन आसीचे गोटे फिक्स्ड पीरियड पाई एवं आमर मृत्यु दिन भी आगुरु डिसाइड हो जाइए, कर्म डिसाइड करछि गोटे पर्टिकुलर समय पाई से कर्म आमे फल नहीं आसीचे एवं से तो सरीज मृत्यु हम। से भगवान कहते जे तमें कौन बंचे पार सब बेले, तो मृत्यु तो डिसाइड हो जाइए, से मरबे, से कर्मफल नहीं आसचंती, बरं तमें जदि युद्ध न करिवो ताले यू विल बी डिग्रेडेड, मान तुम अधपतन होला, कहीं तुम गोटे गलत रास्ता बाछि नेल, से तुमको भोगिबा को पड़िवो। ये हूँ ये श्लोक अनुसार अर्जुन को से एक्सप्लेन करुचंती। किंतु एटी कृष्ण गोटे आउ गोटे बड़ जिनस कहवाक जाउचंती, कौन ये कर्मवाद एक्चुअली कौन? कृष्ण कहते कर्तव्य व कर्म महत्वपूर्ण, इट इज इम्पोर्टेंट, एवं से कर्म करने उपरे मध्य जोर दौरान एवं भी कहते जे जदि आमे केबे हेले भी कर्म न करिके रही परिबानी, कर्म करने पड़ो, जदि कर्म न करिबा ताले आमे पाप अर्जन करिबा, ये होची कर्मवाद, कर्म करने को पड़ो। एवं ये कर्मवाद अनुसार ये जो कर्मवाद दर्शन शास्त्र अनुसार कौन ना जदि भगवान बोली जने कि अछंती ताले से
ଆମକୁ ଆମ କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ଆମର ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଏ କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଭଲ ଫଳ ପାଇବା, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ଖରାପ ଫଳ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କର୍ମବାଦ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମବାଦଟା କଣ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ସେ ମିନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ ନା ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କି କର୍ମଟେ କରୁଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର୍ମଟେ କରୁଛେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଆମକୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ, ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କଣ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ରଖିବା, ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଦରକାର, ବା ଭକ୍ତି କରିବା କଣ ଦରକାର? ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହବା କଣ ଦରକାର? କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହବା କଣ ଦରକାର? এইଭଳି ଆମେ, ଏଇ ହଉଛି କର୍ମବାଦ। ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛେ, ଏ ଭଲ କର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମେ ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ, ଆମର ନୈତିକତା ଅଛି, ଆମର ଯଦି ସାଧୁ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନେ, ଆମେ ଯଦି ପରୋପକାରୀ, ସବୁତକ ମହତ୍ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ କର୍ମଟିଏ ଭଲ ନାଇସଲି କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ତାଙ୍କର ନାଁକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କର୍ମବାଦୀ, এইଭଳି ଭାବନା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି, କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭଗବତ ଚେତନା ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ବା ଏ ମହତ୍ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ମହତ୍ ଗୁଣ ଠିକିକି ରହିବନି ସବୁଦିନ। ଏ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗଡ କନସିୟସ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁନେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନୁନେ, ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବନି। ଆମେ ଯେତେ ମୋରାଲ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଯେତେ ଅନେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଇଏ ଅନେଷ୍ଟି ମୋରାଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ କୋଉଠି ଅଛେ? ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ। ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ? ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା। ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନୈତିକତା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସାଧୁ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ପ୍ରକୃତିର କୋଉ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଛେ? ସତ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଗୁଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାୟା, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି। ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଥିଲେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନିକୃଷ୍ଟ ଗୁଣ, ନିଚତର ଗୁଣ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ରଜ ଆଉ ତମ, ଇଏ ଆମକୁ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ ଆମକୁ ଦୂଷିତ କରିପାରେ। ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ସବୁତକ ମହତ୍ ଗୁଣ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ ବଡ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଲ ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋରାଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେଷ୍ଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହତ୍ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ଯୋଉ ମହତ୍ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଠିକିକି ରହୁନି, ସେ ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି, ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଯଦି ଗଡ କନସିୟସ୍ ଆମେ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ନିକୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ବି ଆମେ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବା। ଆମ କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ସାହି ହବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କର୍ମବାଦୀ ଅନୁସାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ନୈତିକତା କଥା, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଅନେଷ୍ଟି କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକତାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନ ତ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ମୋରାଲିଟି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ମୋରାଲିଟିଟା କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ବା ଗଡ କନସିୟସ୍ ଆମେ ନୁହେଁ।
आमे जदि भगवान भक्ति करूने ताले स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी टा आमे फिक्स करि परिबानी कहीं देखु आम भितर आमे हूँ कृष्ण चेतनशील आमे गॉड कॉन्शियस आमे भक्ति करूचे तेणु आमे कौन कहवा आमे कहवा मांस आहार इमोराल अनैतिकता एवं इलिसिट सेक्स अवैध संपर्क से भी इमोराल आमे कहवा आमे कहूचे किंतु बड़ बड़ पॉलिटिशियंस बड़ बड़ लीडर्स से माने कहउचंती ए पशु मारी मांसाहार करिबा बा अवैध संपर्क रखिबा एथरे कोनटा खराब गुण अछि ये को दृष्टि खराब ता माने ये होची तांको थ्योरी जे ये मोराल सेमती आउ केतक अछंती से माने कहउचंती जतो मत ततोपत जतो मत ततोपत जी जहाँ कहूँ सब ठीक आर अर्थ कौन मुझे कहूँ जे आमे हूँ आत्मा से ठीक आपण मैंने जदि कहे जे नाई आमे शरीर आत्मा नुहे से भी ठीक हाउ बोथ आर करेक्ट ठीक ये कंट्राडिक्शन जदि जतो मत ततोपत ता माने आमे जहाँ कहूचे ठीक ये कंट्राडिक्शन आमे जहाँ भी किसी कहबा एटा ठीक हम केमती ये कंट्राडिक्शन कहीं आसूची कहीं आमे कृष्ण चेतनशील नुहे आमे गॉड कॉन्शियस नुहे आमे भक्ति करूने से श्रीमद् भगवत भागवतम रे कुआ जाइछि हराउ अभक्तस्य कुतः महत्गुण जो माने अभक्त भगवानंकर भक्ति करूनांती सेमानंकर महत्गुण आसीबो कोठु सेमानंकर मोरालिटी आसीबो कोठु से लोप पाइजो थिले भी ऑनेस्टी आसीबो कोठु लोप पाइजो कहीं ना से भगवान कर भक्ति करूनांती हराओ अभक्तस्य कुतः महत्गुण तेणु आमर एथुरु जानिले जे गोटे स्टैंडर्ड लॉ जोटा आमे कहूचे कौन प्रामाणिक आईन से गोटे रहिबा दरकार जो थे आमे जानिबा जे हाँ ये होची मोरालिटी ये होची ऑनेस्टी आमे कहिबा गोटे स्टैंडर्ड लॉ रहिबा दरकार स्टैंडर्ड लॉ किए दबो स्टैंडर्ड लॉ टा हमको किए दबो हाईएस्ट अथॉरिटी उच्च अधिकारी से हमको देवे किंतु जो मनीष तैयारी करछि जो आईन मनीष जो तैयारी करछि जो नैतिकता जो ऑनेस्टी मनीष हिसाब रे हमें जो जहाँ कहूचे सी हमको स्टैंडर्ड मोरालिटी दबनी कि ऑनेस्टी दबनी कहीं ना जे जा भाविबो जहाँ सपोजिंग मु भाविबी ये मो पाई मोरालिटी एटा अन्य पाई न होई पारे मोरालिटी भेरी करी जीव सेतमे भगवान कहउचंदी हराउ अभक्तस्य कुत महत्गुण मनोरथेन असति धावतो बहि मनोरथेन असति धावतो बहि अर्थात जदि आमे हराउ अभक्तस्य कुत महत्गुण माने जदि आमे भगवान कर भक्ति करूने महत्गुण तो रहिबनी जदि महत्गुण नाही ताले आमे कोन कोन करिवा मनोरथेन असति माने आमे ए मानसिक लेवल रे स्तर रे आमे जहाँ भाविबा आमे सेउटा को ही कहबा ये नैतिकता सेउटा को ही आमे कहबा ये ऑनेस्टी मेंटल प्लेटफॉर्म रे आमे जहाँ आम मन द्वारा आमे टाणी हेकि जीवा सेही आडे आमे आम इच्छा अनुसार आमे एस्टाब्लिश करिबा जोटा कि गलत कहीं भगवान कहउचंदी केवल जदि आमे कर्मटी को बहुत सुंदर भाव रे करिदेले दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हमको जानिया पड़िबो व्हाट एक्चुअली मोरालिटी कौन एक्चुअली ऑनेस्टी कौन हमको जानिबा को पड़िबो फॉर एग्जांपल आमे युद्ध समय रे देखुचे जे सैन्य मारुचंती किंतु सही सैन्य जदि पीस टाइम रे जतबेले शांति अछि युद्ध नाही सेतबेले मारिबे तार सेटा इमोरल किंतु युद्ध समय मारिले सेटा मोरल ता माने केतबेले गोटे मोराल होउची केतबेले गोटे इमोरल होउची तेणु आकु आमे केमिति स्टैंडर्डाइज करिबा भागवतम रे कहा जाउची कोन धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम प्रकृत धर्म
ପ୍ରକୃତ ନୈତିକତା, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କଣ, ଇଏ ମାନେ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ନୈତିକତା, ମୋରାଲିଟି। ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅନେଷ୍ଟି। ଧର୍ମମ୍ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବାହାରିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ହଉଛି ମୋରାଲିଟି, ସେଇ ହଉଛି ଅନେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାରି ଦଉଛେ କଣ ହଉଛି? ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ ଟାଇମରେ ମାରି ଦଉଛେ ଆମେ କଣ ହଉଛି? ଆମକୁ फांसी मिलुଛି। ତା ମାନେ କଣ ହେଲା? ଜଜमेंट अलग ହେଇଗଲା ଦିଟା ଯାକ। ଏବଂ କିଏ ଦେଲା? ନା ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଜଜमेंट अलग ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଯଦିଓ କିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ ସମାନ, ଏଠି ବି ମରାଗଲା, ସେଠି ବି ମରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଅର୍ଡର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଯଦି ଇଫ୍ वी अवॉइड बाय द ऑर्डर ऑफ द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, ताहले ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ମୋରାଲିଟି ସही ଅଛି। ଆମ ନିଜର ମୋରାଲିଟି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ଆମ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରେ ପଢିବା, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଳମ୍ ତୋୟମ୍। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଳମ୍ ତୋୟମ୍, ଏଥିରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହଉଛି ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଥିବା ଲୋକର ଆହାର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଆହାର, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ, କର୍ମବାଦ ଯୋଉ ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଟା କର୍ମବାଦ। ଏ ଅନୁସାରେ କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ନୈତିକତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ ଆମେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ନୈତିକତା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟି ଅଛି, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନୈତିକତା? ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଗିନିଂ ହଉଛି, ଆମର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ଅନୈତିକତା, ଇମୋରାଲିଟି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଇମୋରାଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଣ ଦରକାର? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ମୋରାଲିଟି ଅଛି, ରହିପାରିବନି ମୋରାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଗଡ କନସିୟସ ନୁହେଁ, ରହିବନି। ତେଣୁ ମୂଳରୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବିଗିନିଂରୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦଳେ ଧରନ୍ତୁ ଚୋର ଗାଁରେ ପଶିଛନ୍ତି, 5ଟା ଗାଁରେ ପଶିକି କିଛି ଧନ ଲୁଟି ନେଲେ ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ। 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ଡିଭାଇଡ ମୋରାଲି, ନହେଲେ କଣ ହବ ନା କେହି ଗୋଟେ ଠକି ହେଇଯିବ। ଆରେ ବିଗିନିଂ ତ ହଉଛି ଇମୋରାଲ। ଆମେ ତ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛେ, ପୁଣି ଡିସାଇଡ କରୁଛେ ଟୁ ଡିଭାଇଡ ମୋରାଲି, ବାଣ୍ଟିବା, ଯେମିତି କେହି ଠକି ହେଇଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ମୂଳରୁ ଆମେ ଇମୋରାଲ ହେଇଛେ, ଚୋରି କରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋରାଲିଟି ଫ୍ରମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ। ଆମେ ଯୋଉ ନୈତିକତା କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ସାଧୁ ଗୁଣ କଥା କହୁଛେ, ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋରାଲିଟି, ସେ ମୋରାଲିଟି ନ ହେଇ ବି ପାରେ, ସେ ନୈତିକତା ନ ହେଇପାରେ। ଆମକୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କେମିତି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ
ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ବାପାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ହଉଛି। ଯେମିତି ସର୍ଜରୀ ହେଲେ ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହବା, ସେମିତି ସର୍ଜରୀ ହଉଛି କଥା ଭାବୁଥିଲେ ସେ। ଏବଂ ଯେମିତି ସରିଗଲା ସେ ସର୍ଜରୀ, ସେ ଯାଇକି ଯିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କୋଉ ବାପାକୁ ଏମିତି ହତ୍ୟା କରାହଉଥିବ ଏବଂ ପୁଅ ଦେଖୁଥିବ, ଏବଂ ପରେ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା ବୋଲିକି ଯାଇକି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧଉଥିବ। ଏମିତି କୋଉ ପୁଅ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ? ଇଏ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋରାଲିଟି? ହଁ, ଇଏ ଇମୋରାଲ फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, भौतिक दृष्टिରୁ ଇଏ ଇମୋରାଲ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଇଏ ଇମୋରାଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋରାଲ। କାହିଁକି ନା ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ଜରୀ ହଉଛି, ମୋ ବାପା ଅଧର୍ମୀ, ମୋ ବାପା ପାପୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେବେ କେମିତି? ଏ ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଦେବ ଅବତାର ହେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଅବତାର। ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋରାଲ फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଯେ ତମେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ ବୋଲିକି କୁହ। କାହିଁ କହିଲେ ନା, ଯଦି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ ବୋଲିକି କହିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାହେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁକି କହିବେ? ଆଉ କେହି କହିବେନି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୈତିକତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେଷ୍ଟି ଅଛି, ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଅଛି, ସେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯାଉନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ମୁଁ ମିଛ କହିଲେ ମତେ, ମୁଁ ନର୍କଗାମୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଇମୋରାଲ ହେଲେ, ସେ ଯାଇକି କହିଲେ, ଇମୋରାଲ ହେଲେ। ସେ ଇମୋରାଲ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟू। କିନ୍ତୁ ସ୍पिରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟू ଇଏ ଇମୋରାଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋରାଲ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆମର ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ ନିମିତ୍ତମ କୃତମ ପାପମ अपि धर्माय कल्पते। मन निमित्तम कृतम पापम, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୋ ପାଇଁ ବା ମୋ ହେତୁରୁ ଯୋଉ ପାପ କରାଯାଇଛି, ସେ ପାପ ଗୁଡିକ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମତେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି, ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ସେଗୁଡିକ ପାପ। म्यूट कर दियो, कई जने अनम्यूट कर, म्यूट कर। हाँ, मन्मितम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାପ କରାଯାଏ ସେଗୁଡିକ ପୁଣ୍ୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦିଓ ସେଟା ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ପାପ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ କଣ
ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ମୋରାଲିଟି ଏବଂ ଇମୋରାଲିଟି, ନୈତିକତା ଅନୈତିକତା ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଛେ ସେ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛେ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। କାହାର କୃପାରେ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ। ଯଦି ସିଏ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆମର ନଗତି କୁତୋପି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ କର୍ମବାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ତମେ ଯଦି ଜିନିଷକୁ ଠିକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛ, ତମେ ନାଇସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ, ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ, ଇଏ ହଉଛି ମିଷ୍ଟେକ୍, ये भावना ठीक नुहे। ତେଣୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଏଥିରୁ କଣ ଜଣାଗଲା ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୋରାଲିଟି, ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୋରାଲିଟି ଇମୋରାଲିଟି କହୁଛେ ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ନୈତିକ କୋଉଟା ଅନୈତିକ, କୋଉଟାରେ ସାଧୁପଣ ରହୁଛି କୋଉଟାରେ ସାଧୁପଣ ରହୁନି, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈତିକତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ସଂସିଧି ହରିତୋଷଣମ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହିଁ ଆମର ସିଦ୍ଧି। ସେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଲେ ଆମର ପରଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ ନା ବୌଦ୍ଧବାଦ, ନା ମାୟାବାଦ, ନା କର୍ମବାଦ, ଇଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି କୃଷ୍ଣବାଦ, ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସେ ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯୋଉଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେବେ ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିବା। ସେୟା ହିଁ କଲେ ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ନୈତିକତା ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କର୍ମଟେ କଲେ, ଆମ ପାଖରେ ମୋରାଲିଟି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସାଧୁପଣ ଅଛି, ଅନେଷ୍ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଭଲରେ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତା ନହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ନୈତିକତା, ନିଜ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଅନେଷ୍ଟି ଆମେ ସେଟ୍ କରିଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଥିବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର। ଏଇ ହଉଛି କର୍ମବାଦ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ସମୟ ହେଇଛି, ରହିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଇଏ ଦେଖିବାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏନିୱେ, ତେଣୁ এইଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମବାଦ କଣ। ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମବାଦ। ଆଜି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାନି, ଆଉ 2 ମିନିଟ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ହଁ, ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଇୟରେ। ଆଜି ଏତିକିରେ ବିଶ୍ରାମ ନବା। 27 କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ।
ସମ୍ଭବ ହବ ତ 28 29 ଏକ ସମୟରେ ନେଇଯାଇପାରିବା। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।